ಹೇ ಏನು ಇದು? ಇದ್ರೊಳಗಿದ್ರೆ ಮಾವ, ಈ ಮನೆಯಾಗೆ ನಾನು ಈಟ್ ದಿನ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಾಗೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ದ್ಬಿಟ್ರು? ಆ ಆಫೀಸರು ಬಹಳ ಚಾಲಾಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾವ? ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ. ಅವ್ರ ಚಾಲಾಕಿ ಆದ್ರೆ ನೀನು ದದ್ದಿ ಪೆದ್ದಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾನು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀಯ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಮಾವ, ನೀನು ಒಂದೊಂದ್ಕಿಂತ ಮಾತನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಾಗೆ ನೀನು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಅಲ್ಲ ಕಣ್ ಮಾವ, ನಾವಿರೋದೇ ಇಬ್ರು. ಅಂತದ್ರಾಗೆ ಆಟೋನ್ ಕಾಸ್ನ ಯಾಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ? ಕೇಳು ಕೇಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು, ಈಗ ನೀನ್ ಕೇಳು. ಇದ್ ಬದ್ದಿದ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಮಡಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಕೇಳವ. ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ, ಆಟೋನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಡೋದ್ ಯಾಕೆ? ಈಗ ಪರದಾಡೋದ್ ಯಾಕೆ? ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮ್ಯಾಕೆ ಅದಿದ್ರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆಷ್ಟು? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮಾವ, ಹಂಗಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ? ನಿನ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ? ಹೆಂಗಮ್ಮಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಏ ಮಾವು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ರೂಮ್ನಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಐತಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ನನಗೆ ಹೊಳದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ ನೋಡು ಜೀವನದಾಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ ನೀನು. ಇರು ಬಂದೆ. ನಾನು ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನೇನೋ ನಡೀತೈತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂತು? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನೇ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ತಲೆ, ಇದನ್ ತರ ಬದಲು ಚೂಪಾಗಿರೋದೇನಾದ್ರೂ ತಂದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಅದ್ನು ತಂದಿದೀನಿ. ಶಬ್ಬಾಷ್ ಕುಂಗ್ರು, ನೀನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ಕು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋಯ್ತು. ಗುಂಗ್ರ ಕಾಕ್ರೋಚ ಇವರಿಬ್ರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಲಾಗಿ IT ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಐತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಸಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ದಿವ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ? ದಿವ್ಯಾ, ನಿಂಗ್ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆನೆ ಸುರಿದ್ರು ಮೈ ಮೇಲ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಭುವನದ ಶೃಂಗಾರ ವೈಭವ ಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಊಟಿಲಿ, ಮಡಿಕೇರಿಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ?
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಳು ಕಾಳುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟೇಟು ಬಂಗ್ಲೋನ? ಇರೋರೊಬ್ರು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಗ್ಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಸಿದಾರೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಬಂಗ್ಲೆನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿಗಿಂತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದಿವ್ಯಾ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಬಾ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಯನಾಗ್ರಹ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಬಪ್ಪರೆ ಮಗನೇ, ಅಂತೂ ಬಂದಿಯಲ್ಲೋ. ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಈ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಈ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ ಹೊರತು ಅಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಂತ ತತ್ಸಾರವೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂತೂ ಟಿಪಿಕಲ್ ಗಂಡನ್ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದ್ ಸರಿ, ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಸೊಸೆ? ಇಂದಾದರೂ ಅವಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿರುವೆಯೋ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆಯೋ? ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವ್ ನನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೂರು ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಮ್ಮ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನೆ ನಂದಾದೀಪ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದೀಪ ಅಲ್ಲ, ದಿವ್ಯಾ. ದಿವ್ಯಾ ಅಂತಲೂ ನಿನ್ನ ನಾಮಧೇಯ? ಏನು? ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲೇನು? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಆಗ ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲ್ಗೊಬ್ಬ ಆಡಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಒಂದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪ್ಲೀಸ್. ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಏನಮ್ಮ, ಏನದು? ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಏನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನಾವ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ದಿನ ನೀವ್ ಅಡ್ಗೆಯವ್ರ ಕೈ ಊಟನೇ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೇನಮ್ಮ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುದುಕ
ಒಂಟಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹೊಸ ಮದುಮಗನ ಜೊತೆ ಮಧುಪಾನ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಬಾಲೆ? ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನೀವ್ ಬನ್ನಿ. ಏ ಬಾಲ, ಬಾಳ ಬಾಳ ಇದ್ದಿ ಕಣೋ, ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಡಿಯ ಏನವ ಈ ಪಕೋಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರಾಮ. ಆಂಟಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ್ಲಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಮಾ. ಏನ್ ಜ್ಯೂಸು ಅಂತ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಮಾರಿಯಮ್ಮ? ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಮಾ. ಅದೇ ನಿಮ್ ಸೋಮಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಸಪ್ಪೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ಹಾಕಿಸ್ಲಾ ಸಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್? ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ. ಜಗತ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೀರೋ? ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮೂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ರಕ್ತ ಬತ್ತಿರ ಮೂಗ? ನನ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಕಾಮಿಡಿನಾ? ಈಗ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರೆಡ್ಡು ನಾನು ಎಂಡ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯೇನೋ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಂಚಲಿನ ನಿನಗೆ? ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ? ಏನ ಕಂಬಿ ಎಣ್ಸಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೇದೆ. ಪೇದೆನ? ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೇನ್ರೋ? ಬೇಗ ಕಳ್ಸಿ. ಇವನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ಯಾರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾ. ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೊಸಿ ತಾವೇ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸಾ, ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ? ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 307 ಪ್ರಕಾರ. ಏನು 307? ಅಲ್ಲ 207.
ಆಹಾ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾ? ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲ್ವಾ ಸಾ? ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತು. ಹೇ, ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ದೆ. ಯಾರೀ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ದಿದ್ದು? ನಮ್ ಹುಡುಗ್ರೆ ಸಾ. ಊರ್ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಕೆಟ್ ಬಸಪ್ಪನ್ ಮನೆ ರೇಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದವ್ರೆ. ಅವ್ರು ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಹೊರಗಿರೋರು ಒಳಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಿರೋರು ಹೊರಕ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತವ್ರೆ. ಓ, ಏನು ಎಲ್ರು ಹುಡುಗಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇನ್ ಬಯಲ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಬಂದು ನೋಡಕ್ಕೆ. ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ನಿಜವಾದ ರೈಡ್ ನಡೆಯುವಾಗ ನಡೆಯೋ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಕಲಿ ರೈಡ್ ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇಯ. ಓ, ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದು ನಕಲಿ ರೇಡು? ಪೊಲೀಸವ್ರ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ ಕೆಣ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೀನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀನ, ವಿಜಯ್ ಶಾಂತಿನ? ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಹೀರೋ. ಓಹೋ, ಹೀರೋ. ಏರಿಯಾದಾಗ 4 ಜನ ನಿನ್ನ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಲೇ ಬಸಪ್ಪ, ಯಾರೋ 4 ಜನ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆದವಳಲ್ಲ ಕಣ ಅವಳು.
ಅವಳು ಹೀರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಜನ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ದಿದ್ದು. ಮೆಚ್ತೆ ಸತ್ಯ, ನೀನ್ ಹೀರೋನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಲ್ಲನ್ ಅಲ್ಲ. ವಿಲ್ಲನ್ಗಿನ ಕೆಟ್ಟವನು. ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಹಂಗೈತೆ ಸತ್ಯ. ನೀನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬದುಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತೆ. ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸೋ ಮೊಸ್ಲೆಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನುಂಗೋ ಮೊಸ್ಲೆಗಳು. ಅಂತೂ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೃಗದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋ ನೀವುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗ ಬತ್ತೈತಾ? ನಿನಗ್ ಭಯನೇ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯನಾ? ಬಸಪ್ಪ, ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದವ್ರಿಗಿರ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಓಹೋ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನೇ ತಿದ್ದುತ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೊಡ್ಸೋನ ಕಣ್ಸು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋ, ನನಗೆ ಯಾವ ನಾಚಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். சரி. சபா ஆண்டவா, அப்பப்பா. இருக்கிற மாதிரி தெரியல. அந்த பக்கம் தான் போனா. என்னாச்சு? ஐயரை காணும் சத்யா. ஐயரை காணுமா? இருங்க, நான் எங்கன்னு பாக்குறேன். அதை எடுங்க.
அப்பா வந்தாம்மா பால் பாயசம் குடிங்கன்னு ரொம்ப வற்புறுத்தின. எனக்கு பால் பாயசம் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நானும் வாங்கி குடிச்சுட்டேன். அதுல இருந்து குடிங்கிண்டே போயிண்டே இருக்குமா. பாருமா, டாய்லெட் பக்கத்துலயே என்ன படுக்க வச்சுட்டாம்மா. அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா அவன என்னால முடியல சத்தயிருமா. ஐயோ வேலையை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்களா? என்ன சத்யா? நாம நினைச்ச மாதிரியே பண்ணிட்டானுங்க. ஐயருக்கு பேதி மாத்திரையை குத்தி காலி பண்ணிட்டானுங்க. நான் சேஃப்டி வேற ஒரு ஐயரை ரெடி பண்ண சொன்னல, அவர் எங்க ரெடி பண்ணீங்களா இல்லையா? அது எப்படி வர வைக்காம இருப்போம்? நீ ஒருத்தர் தானே சேஃப்டி கேட்க சொன்ன. இப்ப பாரு. சேஃப்டி சத்யா. வணக்கம்மா. நான் நன்னா மந்திரம் சொல்லுவேம்மா. நான் மட்டும் நல்லா சொல்ல மாட்டேனா? நானும் நல்லா மந்திரம் சொல்லுவேம்மா. நீங்க 3 பேரும் மந்திரம் சொல்லுங்க, 3 பேருக்கும் பேமெண்ட் இருக்குது. இந்த கல்யாணம் நல்லா ஜாம் ஜாம் நடக்கணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு என்ன மேடம்? பேஷா ஜமாச்சுல்லாம். அவ்வளவுதான். ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணீம் சுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம் சந்திராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ மஆவஹ. யோ, என்ன திரும்ப ஐயர் மந்திரம் சொல்ற சத்தம் கேக்குது? தம்பி, அவங்க எல்லாத்துக்கும் தயாரா தான் தம்பி இருக்காங்க. முதல்ல வந்த ஐயரு மயக்கடிச்சு கீழே விழுந்துட்டாரு. ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் தெரிஞ்சுதான் அவங்க 3 ஐயரை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்போ 1க்கு 3 ஐயர் உட்காந்து மந்திரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இனி வேற வழியே இல்லை. பாட்டிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வெத்தரையில ஜெர்தா கடந்து கொடுத்துரு. ஐயோ, பாட்டி ரொம்ப வயசானவங்களாச்சே, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா? யோ லூசு, ஏதாவது ஆனதான் கல்யாணம் நிக்கும். போயா, சொன்னதை செய். ஓ போயா. பாட்டி பாட்டி, எத்தனை பாக்கு நான் இடிச்சு கொடுக்கட்டுமா? எடுத்துட்டாவா? கொடுங்க. இந்தாங்க பாட்டி.
என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. பாட்டி பாட்டி உங்க பேரை வந்திருக்கிறாரு, ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பாட்டி. பாட்டி 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 என்னாச்சு பாட்டி? பாட்டி பாட்டி டேய் சரவணா, என்னடாச்சு பாட்டிக்கு? அம்மா என்னாச்சுன்னு தெரியலம்மா. பாட்டி பேச்சு மூச்சு இல்லாம இருக்காங்க. பயமா இருக்குமா? ஐயோ பாட்டி 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 என்னாச்சு உங்களுக்கு? என்னாச்சு நிர்மலா? என்னாச்சு? பாட்டி, என்னாச்சுன்னு தெரியலங்க, மயக்கம் ஆயிட்டாங்க. டேய் பாத்துக்கிட்டு இருக்க, தூக்குடா, ஹாஸ்பிடல் போலாம். ஓகே டாட். சார், முகூர்த்தத்துக்கு நாழி ஆயிடுத்து. இப்ப போய் புள்ளைய நான் ஆஸ்பத்திரி கூப்பிட்டு இருக்கேள. யோ, அந்த கல்யாணம் தான் ரொம்ப முக்கியமா? கல்யாணம் நடக்காது, எந்திரிச்சு போயா. என்ன பண்றதுமா? சரவணா தூக்குடா, ஹாஸ்பிடல் போலாம். இருங்க 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 இருங்க. என்னாச்சு? பாட்டிக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சுல, அதான் புட்டுக்குச்சு போல. டேய் என்னடா பாத்துக்கிட்டு இருக்க? பாட்டி தூக்குடா, ஹாஸ்பிடல் போலாம். ஐயா இருங்க. ஆஸ்பத்திரிலாம் போவே தேவையில்ல. இத பார், வீம்புக்கு ஏதாவது பண்ணி உயிரோட விளையாடிட்டு இருக்காத. ஏன் மாமா டென்ஷன் ஆகுறீங்க? டாக்டர் இங்கே இருக்கிறாரே. டேய் மாக்கா, சாரி, வழக்கம் போல சாப்பிடும் போது தூக்கின்னு வந்துட்டாங்க. குடிங்க. எல்லாரும் ஸ்ட்ராங்கா தானே இருக்கீங்க, யாருக்கு பிரச்சனை? ஓ பாட்டியா? ஐயோ, பாட்டிக்கு பல்ஸ் இருக்கு, ஆனா பல்ஸ் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கு. இமிடியேட்டா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாதான் காப்பாத்த முடியும். அதுக்குள்ள முகூர்த்த நேரமே முடிஞ்சிருமே. எது முகூர்த்த நேரம் முடிஞ்சிருமா? அப்போ பாட்டிக்கு இமிடியேட்டா கான்ஷியஸ் வரதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யணும். என்ன பண்றது? என்ன பண்றான்? ஆஹா, பரதநாட்டியம் டான்சர் மாதிரி கால் பாருங்க, நம்ம ஆர்டிஸ்ட் கொடுக்குது. மாக்கா, டேய் சூடா ஒரு காப்பி எடுத்துன்னு வா. இட்ஸ் a medical miracle. ஐயோ, என்ன பிளைட் ரன்வேல இருந்து அப்படியே டேக் ஆஃப் ஆகுது? ஆஹா, சூப்பர்.
டேய் சரவணா, இன்னும் என்னடா பத்திட்டு இருக்க? மேடையில போய் உட்காருப்போ. பொண்ணு ஆசீர்வாதம் பண்ணாமே என் உசுறு போவாது. போ, போய் தாலி கட்டுற சீக்கிரம் முதல்ல. போப்பா போ, சொல்றாங்கல்ல பெரியவங்க. செல்வியம்மா, என்னப்பா? மா உங்களை பார்க்க குப்பத்தாளுகள்லாம் வெளியில இருக்காங்கம்மா. எங்க இருக்காங்க? வெளியில தாம்மா இருக்காங்க. உள்ள வாங்கினாலும் வர மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் ஒருவேளை நீங்க கூப்பிட்டா வருவாங்களோ என்னவோ. அம்மா அந்த பாலை வேணா என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்கம்மா. நீங்க வர வரைக்கும் நான் வச்சிருக்கேன். கொடுங்க. தம்பி, என்ன கலக்குறீங்க? பாய்சன். தம்பி, அதுக்காக அந்த பொண்ணை கொல்ற அளவுக்கா போவீங்க? இதெல்லாம் ரொம்ப பாவம் தம்பி. நான் கொல்ல வேணாம் தான் நினைச்சேன். ஆனா அவதான் இப்படி எல்லாம் என்ன பண்ண வைக்கிறா. நான் பாட்டுக்கு கைட்டி விட்டு வந்துட்டேன்ல, அதோட ஒதுங்கி போயிருக்க வேண்டியது தானே. அதை விட்டுட்டு எங்க அண்ணியோட சப்போர்ட் வச்சுக்கிட்டு என்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அடம் பிடிக்கிறா. அது தப்பு தானே. சத்தா மாதிரி நடிச்சு பேய் இருக்கு பிசாசு இருக்குன்னு என்ன டார்ச்சர் பண்ணாங்கல்ல. இப்ப உண்மையாவே சாக போற. இப்ப எப்படி பேயா வரான்னு பாப்போமே. இன்னும் 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் இந்த பாய்சன் வேலை செய்யும். அதுக்குள்ள அவ கழுத்துல தாலி கட்டிடுவேன். அதனால இங்க உள்ளவங்களுக்கு நான் நல்லவனாயிடுவேன். எனக்கு இருக்கிற தப்பான இமேஜ் கிளியர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அவன் செத்து போயிடுவான். அப்புறம் என்ன, நான் என் டேஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நீ கொஞ்சம் கொடுத்து வச்சவ தாண்டி. சாகும்போது ஏன் பொண்டாட்டியா சாக போற பாரு. स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा,
என்னாச்சு சத்யா? ஒடி பேபி, என்ன இப்ப என்னாச்சுன்னு எடுத்து சொல்றீங்க? நான் செல்வி ஆண்ட கொஞ்சம் பேசணும். செல்வி, உன்னாண்ட நேத்து என்ன சொன்னா? நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கினாலும் அவன் கூட நீ நல்லா வாழ முடியாதுன்னு தானே சொன்னா? இப்படி சொன்னவன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா? கெட்டவனா இருந்தாலும் நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கின்னு திருத்தி எல்லாம் வாழ்ந்துருவான்லாம் சொல்றாத. ஏன்னா இதெல்லாம் திருந்துற ஜென்மமாவே எனக்கு தெரியல. இப்ப வரைக்கும் இந்த குடும்பமே இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தத்துக்கு தான் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. யாருக்குமே விருப்பம் இல்லாம இந்த குடும்பத்துக்குள்ள போய் எல்லார் மனசையும் எல்லாம் நம்மளால மாற்ற முடியாது. அதுவும் இவெல்லாம் பெரிய பொறுக்கி. இவெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி மாறுவானே சொல்ல முடியாது. சத்யா, வார்த்தை அளந்து பேசு. எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு எங்களை அவமானப்படுத்திட்டு இருக்கியா? ஏன் சின்ன மாமா, உங்க பையன் ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணின்னு ஏமாத்தினப்ப வராத அவமானம் இப்பதான் உங்களுக்கு வருதா? நீங்க ஒரு கழிசடைய பெத்து வச்சுக்கிறீங்க. அதுக்காக நீங்க இந்த அவமானத்தை எல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். செல்வி, நீ நல்லா யோசிச்சு சொல்லு, இவன் உனக்கு வேணுமா? இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கின்னு இவன் கொடுக்கிற டார்ச்சரை எல்லாம் சகிச்சுக்கின்னு நீ இவனோட வாழணுமா? ஒரு வாழ்க்கையை நீ வாழ்றேன்னு முடிவு எடுத்துட்டன்னா அப்புறம் இஷ்டம். இந்த கல்யாணமும் நடக்கட்டும். ஆனா இவன் வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டானா இப்பவே ஏஞ்சி வா, இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம். சத்யா, என்ன இது? மணமேடைக்கு வந்து தாலி கட்ட போற நேரத்துல நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? நீங்க அத்த பதறீங்க? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு நீங்களும் தானே நினைச்சிருந்தீங்க. அதுக்கான வேலையை தானே நீங்களும் பாத்துட்டு இருந்தீங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்யாணத்தை நீங்க நிறுத்த கூடாது, செல்வி தான் நிறுத்தணும். அதுக்காக தான் நீங்க பண்ண எல்லா பிளானையும் தாண்டி மனமேடை வரையும் நான் கொண்டாந்தேன். இந்த பாரு செல்வி, நீ யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. உன் எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்க வேண்டியதும் இல்ல. அதுக்கு நான் இருக்கிறேன். வேணுமா வேணாமான்னு மட்டும் கண்ணை மூடி யோசி. எதுவா இருந்தாலும் உன் முடிவுதான்.
பண்ணணுமா வேணாமான்னு மட்டும் கண்ணை மூடி யோசி. எதுவா இருந்தாலும் உன் முடிவுதான். என்னடி வேலைக்காரியா இருந்த வீட்டுக்கு வீட்டுக்காரியா வர ஆசைப்படுறியா? உனக்கெல்லாம் பணக்கார வாழ்க்கை தேவைப்படுதா? நான் தான் பிளான் பண்ணி ஏமாத்தினேன்னு தெரிஞ்சதுல அப்படியே போய் தொலைய வேண்டியது. ஒருவேளை அண்ணி இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிட்டாங்கன்னா அத்தோட உன் லைஃப்ல நிம்மதிய போச்சுன்னு நினைச்சுக்கோ. ஏன்னா ஒரு செகண்ட் கூட நான் உன்னை நிம்மதியா இருக்கவே விட மாட்டேன். சந்தோஷங்கிற வார்த்தைய நீ வார்த்தையா கூட கேட்க முடியாது. சாகிறதுக்கு முன்னாடியே நரகத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஒரு வாழ்க்கை உனக்கு தேவையா? அதனால என்ன பண்றேன்னா, நீயா ஏதாவது பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடு. அப்படி இல்லாம இந்த கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா அப்புறம் விஷம் குடிச்சப்பே செத்து போயிருக்கலாமோன்னு உனக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தோணிட்டே இருக்கும். இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நீ வாழ்க்கை பூரா செத்து செத்து தான் பொழைக்க. எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாக்கா. ஏண்டி லூசு மாதிரி பேசுற? இந்த கல்யாணம் வேணான்னு சொன்னா உன் வாழ்க்கையே நாசமா போயிடும்டி. பரவாயில்லம்மா, இவன் கூட வாழ்ந்து என் வாழ்க்கை நாசமா போறதுக்கு நான் வாழாம இருக்கிறது எவ்வளவு மேலுமா. இப்படி கல்யாண மேடை வரைக்கும் வந்துட்டு எதுக்குமா கல்யாணத்தை நிப்பாட்டணும்? இந்த கல்யாணம் நின்னு போனா இவ வாழ்க்கை என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாத்தியாமா? அத்தை யோசிச்சுதாமா நானும் ஒரே குழப்பத்துல இருந்தேன். இந்த கல்யாணம் எப்படியாவது நல்லபடியா நடக்கணுக்குள்ள போதும் ஏதாவது செஞ்சு தடுத்துருவாங்களோன்னு டென்ஷனாவே இருக்குது. அப்படி தடுத்து நிறுத்திட்டாங்கன்னா நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது சிஸ்டர். உள்ள போதும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு செல்வி அவனோட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துவான்னு நம்புறீங்களா சிஸ்டர்? வேற எவனையாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான், இவன் வேணான்னு நான் அவளுக்கு எடுத்து சொல்லி கூட்டின்னு வந்து அப்படி எவனும் வரலனா நான் அவளுக்கு அப்ப என்ன பதில் சொல்லுவேன்? ஏன் எவனும் வரமாட்டான்? வருவாங்க சிஸ்டர். வருவான். அவனுக்கு ஏதாவது ஆதாயம் இருந்தாதான் வருவான். காசோ பணமோ எதையாவது எதிர்பார்த்து வருவான். அப்படி வரவன நம்பி ஒன்னும் ஒப்படைக்க முடியாதுல்ல. அப்படியெல்லாம் எதுவும் எதிர்பார்க்காம செல்வி ஏத்துக்க ஒருத்த இருந்தா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவீங்களா சிஸ்டர்? அப்படி ஒருத்தன் இந்த காலத்துல அப்படி ஒருத்தர் இருந்தா கூட்டுன்னு வா. நீ சொன்ன மாதிரியே கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம். அவன் கூட தான் நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க சிஸ்டர். என்னடா சொல்ற நீ? போதும் எனக்கு புரியல. ஏன் எனக்கு நான் செல்வியை கொடுக்க மாட்டீங்களா? அப்படி கிடையாது. நீ புரிஞ்சுதான் பேசுறியான்னு எனக்கு தெரியல. இது பார்க்குள்ள போதும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடுக்கிற முடிவு கிடையாது. இது லைஃப் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல எப்படி சிஸ்டர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிவெடுப்பேன்? நான் உங்ககிட்ட இப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தா எடுத்த முடிவு இல்லை. இது முடிவு எடுத்துட்டு தான் நான் உங்ககிட்டயே வந்து பேசுறேன் சிஸ்டர். ஒரு பொண்ணு வாழ்க்கை நம்ம கண்ணு முன்னாடி நாசமா போகுதே, நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியலன்னு மனசு வெம்பி யோசிச்சு எடுத்த முடிவு. என்ன சிஸ்டர்
இப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்துவீங்கல்ல? இப்போ நீ அவ பாவம்னு அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்து நாளை பின்ன ஒரு நாள் உனக்கு உறுத்தலா வந்தாலோ, இப்படி வரப்போ நீ கோவத்துல ஏதாவது வார்த்தை விட்டாலோ, உங்க 2 பேரோட வாழ்க்கையுமே நாசமா வறுமை குழுவுதோம். வேணும்னே போன ஆடுக்கும் வழி தவறி போன ஆடுக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியும் சிஸ்டர். அதனால அந்த மாதிரி உறுத்தல் எல்லாம் எனக்கு சாகர வரைக்கும் வராது. என்ன நீங்க நம்பலாம். இப்ப சொல்லுங்க சிஸ்டர், செல்வியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் ரெடி. இப்ப இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துவீங்களா? செல்விக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல சம்மதமான ஒரு வார்த்தை கேட்டுருங்க. ஒருவேளை செல்விக்கு என்ன பிடிக்காம இருந்தா அப்புறம் இதுவும் கட்டாய கல்யாணம் மாதிரி ஆயிடும்ல. இப்ப கூட ஒரு பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை தரோன்னு பொண்ணு பெருசா தெரியாம அந்த பொண்ணோட விருப்பத்தை கேளுன்னு சொன்ன பத்தியா? உண்மையிலேயே ரொம்ப பெரிய மனுஷன்டா நீ. என் மனசுல நீ ரொம்ப பெரிய இடத்துக்கு போயிட்ட. சசி, டேய் ரொம்ப பெருமையா இருக்குடா. நீ என் ஃப்ரெண்ட் இந்த உலகத்துக்கே கேக்குற மாதிரி சத்தமா சொல்லணும் போல இருக்குடா. செல்வி, இப்போ நீதான் சொல்லணும். உன் விருப்பம் தெரியாம இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு சசி சொல்லிக்கிறான். செல்வி, இப்போ நீதான் சொல்லணும். உன் விருப்பம் தெரியாம இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு சசி சொல்லிக்கிறான். செல்வி, நல்லா யோசிச்சு சொல்லுமா. அவனதான் கட்டிப்பேன்னு சொல்லு. ஒரு வழியா நான் தப்பிச்சல. டேய் லூசு பயல, இப்போ உன்னை வேணான்னு சொல்லி சசிய கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா உன் வாழ்க்கைய போயிடும்டா பைத்தியக்காரா. ஏன் இவ பெரிய இவ இந்த வேலைக்காரி என்ன வேண்டான்னு சொல்லிட்டா என் லைஃபே போயிடுமாக்கும். ஆமாண்டா போயிரும். எந்த குறைய வேணாலும் ஏத்துக்கின்னு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை கட்டிப்பா. ஆனா இந்த விஷயத்துல எல்லா பொண்ணுங்களும் ஒரே மாதிரி தான்டா யோசிப்பாங்க. இத்தோட உன் லைஃபே போச்சுடா கேனப்பாயல. ஒரு நாள் ராத்திரிக்காக
ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணி ஏமாத்தினவ நீன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உன்னை எவளும் சீந்த மாட்டா. என்னடா பாக்குற? சத்யா சொல்றது உண்மைதான். செல்வி கையில கால்ல விழுந்தாவது அவளை கட்டிக்கோடா. இல்லனா உன் லைஃபே அவ்வளவுதான். செல்வி, செல்வி, என்ன மன்னிச்சிடு செல்வி. நான் பண்ணதெல்லாம் தப்புதான். அவெல்லாம் வேண்டாம். என்ன இருந்தாலும் ஏற்கனவே உன் கழுத்துல நான் தாலி கட்டினவன். சத்தியமா சொல்றேன் செல்வி, உன்னை கல்யாணம் பண்ணி நான் மகாராணி மாதிரி வச்சுக்கிறேன். உன் காலில் வேணாலும் விடுறேன் செல்வி. என்ன வேண்டான்னு மட்டும் சொல்லிடாத. லைஃப் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி உன் காலில் விழுந்தே கிடக்குற செல்வி. என்ன வேண்டான்னு மட்டும் சொல்லிடாத. இப்போ உன் நடிப்பை நம்பி ஏமாறு என்ன முட்டாளுன்னு நினைச்ச பத்தியா? அதுக்குதான் அந்த அடி. செல்வியே, இது அவனுக்கு 2வது செருப்படிமா. எப்ப அவனை வேணான்னு சொன்னியோ அப்பவே அவனை நீ செருப்பா வச்சிட்ட. இப்ப கம்ப்ளைண்ட் குடு செல்வியே, இந்த நாதாரிய தூக்கி உள்ள போட்டுருவோம். ஒரு 5-6 வருஷம் கழித்தினாலாவது இவனுக்கு நல்ல அறிவு வருதான்னு பாப்போம். வேணாக்கா. வேணாமா? இவனுக்கு எந்த தண்டனையும் இல்லாம இவனை விட சொல்றியா? நான் இவ கண்ணு முன்னால நல்லா வாழணும். அத பாத்துக்கிட்டே இவன் வாழ முடியாம சாகணும். அதாக்கா நான் இவனுக்கு கொடுக்கிற தண்டனை. செல்வி, என் வாழ்க்கை ஃபுல்லா நான் உங்களுக்கு உண்மையா இருப்பேன். இது தவிர நான் என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல.
சத்யா கால்ல விழுந்து 2 பேரும் ஆசீர்வாதம் வாங்குங்க போங்க. குள்ளபுதம், நீ எனக்கு அண்ணன் மாதிரி, நீ என் கால உழுந்துருவியா? அப்ப நான் மட்டும் விழுறேன்க்கா. ஆஹா சூப்பர். என்னையாடி எல்லாரும் முன்னாடி அவமானப்படுத்துற சாவுடி. காலையில என்ன சாப்பிட்டாங்க? வெறும் பால் மட்டும் தான் குடிச்சா. பிரச்சனையே அதாங்க. ஏங்க கல்யாண பொண்ணு வெறும் பால் மட்டும் குடிச்சா எப்படி ஸ்ட்ரெங்த் இருக்கும்? முதல்ல தண்ணி தெளிங்க, சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கொடுங்க. எல்லாம் சரியாயிடும். வேற ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. சார் என்ன சார்? ஒன்னும் ஆவல. ஒண்ணும் இல்லல. பாத்துமா. ஒண்ணும் இல்லல டாக்டர். ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. என்னையா நடக்குதுங்க? பால் சூடாவே இருக்கு. தம்பி, உன் அளவுக்குலாம் நான் கல் நெஞ்சக்காரன் இல்ல தம்பி. என் உயிரே போறதா இருந்தாலும் இன்னொரு உயிரை என்னால எடுக்க முடியாது தம்பி. யோ போடா, கொஞ்சம் வாங்க. வா செல்வி. நில்லுங்க. ஏய் அனிதா, அனிதா அவங்க போனா போட்டோம். நம்ம நிப்போம். எடுங்க. நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கேன், உங்களை மறக்க மாட்டேங்க. நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கேன், உங்களை மறக்க மாட்டேங்க. நல்ல மனசு உள்ள உன்னோட குணத்துல நான் கஷ்டத்திலேயே கூட இருப்பேன் பக்கத்துல. நல்ல மனசு உள்ள உன்னோட குணத்துல நான் கஷ்டத்திலேயே கூட இருப்பேன் பக்கத்துல. திருமணமோ சேர்ந்தா நடக்கும் திருமணம், ஆனா மக்களை வாழ்த்துறதுக்கு ஊரு ஜனமே ஒன்று சேரும். திருமணமோ சேர்ந்தா நடக்கும் திருமணம், ஆனா மக்களை வாழ்த்துறதுக்கு ஊரு ஜனமே ஒன்று சேரும். செல்வி, கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி மாப்பிள்ள உனக்கு கிடைக்காது. தங்கமான மனசு மாப்பிள்ளைக்கு. அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. செல்வி மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடைக்கிறதுக்கு நான் தான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். இப்ப கூட எவ்வளவு தன்னடக்கமா பேசுறாரு பாத்தியா? நல்லா பாத்துக்கோமா அவர. எப்பவுமே அவர் மனசு கோணாம பாத்து நடந்துக்கோ. சத்யா, டாப் டக்கருமா நீ. கடைசி நேரத்துல சரியான முடிவெடுத்த. அந்த பொறுக்கியை கல்யாணம் பண்ணிருந்தா செல்வியோட வாழ்க்கையே நாசமா இருந்திருக்கும். நல்ல முடிவெடுத்தமா. நான் தைரியமா இந்த முடிவெடுத்ததுக்கு காரணமே உங்க மாப்பிள்ள தான். அதனால அந்த பாராட்டியும் உங்க மாப்பிள்ளையாண்டே குத்துருங்க. அப்புறம் செல்வியும் அந்த நேரத்துல குழப்பிக்காம நல்ல முடிவா எடுத்துக்கிறா.
அதனால்தான் இப்ப அவ வாழ்க்கைக்கு ஒரு நல்ல முடிவா கட்சிக்குது. செல்வியும் பொண்டாட்டி ஆயிடுச்சுரா. இனி வருஷம் ஃபுல்லா இந்த முகத்தை தான் நீ பாத்துட்டு இருக்க போற. ஏண்டா இப்பவே உங்களுக்கு முழுங்கிற மாதிரி பாக்குற? கொஞ்சம் விட்டு வைடா. அது என்னன்னு தெரியல மாப்ள. செல்விய பார்த்தா கண்ணு அங்க இங்க நகர மாட்டேங்குது. பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குடா. இருக்கும்டா, இருக்கும். அம்மா, அப்பா, யாரு? சுஜாதா, என்னங்க? இங்க வந்து பாரு. இங்க வாய. என்னங்க? அடி செருப்பால நாயே, என்ன காரியம் பண்ணிட்டு வந்து நிக்கிற? அம்மா டென்ஷன் ஆகாதீங்க. முதல்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு கேளுங்க. மாலை கழுத்துமா பொண்ணோட வந்து நிக்கிறான். இனிமே என்ன நடந்துச்சுன்னு என்ன கேட்க சொல்ற? ஏண்டா பெத்த தாய் தகப்ப இருக்கும் போதே நீயா இப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து நிக்கிறியே? அப்பனும் ஆத்தாலும் என்ன செத்தா போயிட்டோம். அம்மா, என்னடா இது? எங்களுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அப்படி உனக்கு என்னடா வந்துச்சு? ஏண்டா ஊரு பூரா நாயா பேய அழிச்சு உனக்கு பொண்ணு தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனா நீ இப்படி பண்ணிட்டு வந்து நிக்கிறியடா. மரியாதையா வெளியே போயிடு.